بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ہیلتھ ڈائری 18ویں آئینی ترمیم صوبوں میں صوبائی حکومتوں کے ہاتھوں صحت اور تعلیم کے سرکاری اداروں کا جنازہ نکل گیا۔ پی پی ایچ آئی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی اس سے قربت اور اس کے ہاتھوں محکمہ صحت سندھ کو فروخت کرنے کا آغاز۔ یہ ایک تجارتی ادارہ ہے، اور اس تجارتی ادارے سے پیپلز پارٹی کی قربت کیوں ہے؟ اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اس کو بلوچستان بھی لے کر گئی، جبکہ یہ اس سے قبل بلوچستان میں اس کا کوئی اس تجارتی ادارے کا وجود نہیں تھا، اور وہاں کے سرکاری ڈاکٹرز اس ادارے کو قبول کرنے کے لیے کسی قیمت پر بھی تیار نہیں ہیں۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ محکمہ صحت سندھ کو، جو کہ ایک سوشو اکنامک کا شعبہ تھا، اس کو خاندانی سیاسی جماعتوں نے اس شعبے کو تجارتی شعبے میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، اور بالخصوص سندھ میں تو اس کو محکمہ صحت کو اسٹاک ایکسچینج بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ تفصیلات آگے چل کر، جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ صحت اور صحت سے جڑی خبروں اور حقائق پر مبنی سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹس اور دوستوں کو شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، آج کی ہیلتھ ڈائری کا ہر موضوع اہمیت اور افادیت کے اعتبار سے طوالت پر مبنی ہے، لیکن طبی حلقوں اور اپنے ناظرین کو LDN کی پالیسی کے مطابق اجمالی طور پر اشاروں کے ذریعے پردے پر کیا ہے اور پس پردہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم آپ کو وہ بتاتے ہیں جو دوسرے مفادات کے باعث آپ سے چھپاتے ہیں۔ آج سب سے پہلے PPHI یعنی پیپلز پرائمری ہیلتھ کیئر انیشیٹو نامی یہ لمیٹڈ کمپنی جنرل مشرف کے عہد میں جہانگیر ترین کی نگرانی میں معرض وجود میں آئی، اور آتے ہی KPK پنجاب اور سندھ کے صوبوں میں لانچ کر دی گئی۔ اس دوران مذکورہ کمپنی کی کارکردگی کا میزانیہ میڈیا اور صحت کے اداروں سے لیا جائے تو 98% منفی اور 2% مثبت پایا جاتا ہے۔ جب نئے انتخابات ہوئے تو خیبر پختونخوا اور پنجاب جیسے بڑے صوبے سے PPHI جیسی لمیٹڈ فرم کو نکال باہر کیا گیا، لیکن سندھ میں یہ تجارتی کمپنی پھلتی پھولتی رہی۔ حالانکہ سابق وزیر صحت ڈاکٹر صغیر احمد اس ادارے کے سخت مخالف رہے ہیں، اب تو یہ نوبت آ چکی ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری PPHI کو بلوچستان کے صوبے محکمہ صحت میں اس تجارتی ادارے کی جگہ بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے بتائے جاتے ہیں، لیکن ہیلتھ الائنس ان کی ذاتی خواہش میں سب سے بڑی رکاوٹ تو سندھ میں اس تنظیم کے ہاتھوں صحت کے سرکاری اداروں کی نجکاری کے خلاف خود حکومتی جماعت کی صحت کی ذیلی آفیشل تنظیم پیپلز ڈاکٹر فورم نے مخالفت کی، اور لیڈی ہیلتھ ورکرز امپلائیز یونین نے تو سندھ میں اس خلاف قانون فیصلے کے خلاف باقاعدہ احتجاجی تحریک کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ یہ سندھ کے عوام کی بدقسمتی ہے کہ سندھ اسمبلی طویل عرصے سے حکومت دوست حزب اختلاف موجود ہے، جس کے شعلہ بیاں رکن ڈاکٹر عبدالباسط بغیر کوئی وجہ بتائے وزارت صحت کو
ऐवान में खड़े होकर क्लीन चिट दे देते हैं। नाज़रीन कराम, अब सिंध की वज़ारत सेहत का इजमाली जायज़ा लिया जाए तो ये दूसरी बार बराह रास्त सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के घर में है और डॉक्टर अज़रा फजल पीजूहू वज़ीर सेहत व बहबूद आबादी हैं। 18वीं आइनी तरमीम के बाद वज़ारत सेहत सिंध की मुतज़ाद पॉलिसियों की बिना पर जो कारकर्दगी पहले थी वो अब ना रही। सरकारी अस्पतालों में मरीज़ों को जो सहूलत पहले मिल रही थी वो उससे भी महरूम हो चुके हैं और नौबत सेहत के सरकारी अस्पतालों और इदारों को दुरुस्त सिमत में चलाने के बजाय बतदरीज उनकी निजकारी के अमल का आगाज़ दर हकीकत वज़ारत सेहत सिंध की मुकम्मल नाकामी का एतराफ़ और इजहार है। लेकिन ये मुतज़ाद पॉलिसी है जिस वज़ारत सेहत सिंध से अपने इदारे चल नहीं पा रहे हैं वो वफाक के 3 बड़े तदरीसी अस्पतालों का 25 साल के लिए किराए पर लिए हुए है और PPHI के सुपुर्द किए जाने वाले मुआहदे को पब्लिक नहीं किया जा रहा है। किराए के लिए हुए अस्पतालों में से गुज़िश्ता 2 हफ्ते कबल NICH में आतिशज़दगी से बच्चों के सेमी ICU में आग लगी और वो मुकम्मल जल कर खाकस्तर हो गया, लेकिन किराएदारों ने अब तक वहाँ झांकना भी मुनासिब नहीं जाना है। नाज़रीन कराम, भारत में कोरोना ने एक बार फिर सर उठाना शुरू कर दिया है। 4 शहरी हलाक और दर्जनों अस्पताल पहुंच चुके हैं। भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में कोरोना ने वबाई सूरत हाल इख्तियार कर ली है और हम सिंध में गैर महफूज खून की मुंतकली के बाइस चौथी बार और बच्चों में एड्स की मुंतकली के तीसरे साने के ज़िम्मेदारों का तयन करने में नाकाम है। सिंध की ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में सिरिंजिस के तमाम नमूने फेल हो चुके हैं, लेकिन हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के ज़िम्मेदार ड्रग इंस्पेक्टरों का तयन करने के बजाय एक स्टाफ अफसर के ज़रिए ग्रेड 18 की असामियों पर ग्रेड 17 के सिफारशी या चमक की बुनियाद पर महकमे को कानून के बजाय मनमाने इक़दामात के ज़रिए चलाकर महकमे से सिंध की बर्बादी को आलमी मयार का करार देने में चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। बिलावल जरदारी तो सेहत के किसी साने पर जाकर खबरगिरी नहीं करते हैं। मरियम तो जाए वक़्वा पर पहुंचकर कम अज़ कम मज़लूम मुतासरीन की दाद रसी न सही अशकशोई तो ज़रूर करती हैं। नाज़रीन कराम, वज़ारत सेहत सिंध की गफलत मुजरिमाना के बाइस सिंध की बार एसोसिएशंस भी महकमे सेहत की बर्बादी और तबाही पर खामोश न रह सकीं। मीरपुर ख़ास बार एसोसिएशन ने तालका अस्पताल कोट ग़ुलाम मोहम्मद की बदइंतज़ामी और बदउनवानी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए अपने इजलास में एक करारदाद मंजूर की है। करारदाद में हस्पताल में अदविया की कमी, गैर मयारी दवाओं की फरहमी, डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले की गैर हाज़िरी और बुनियादी तिब्बी सहूलियात की अदम फरहमी पर सख्त तनकीद और तशवीश का इजहार किया गया है। करारदाद में कहा गया है कि हुकूमत सिंध और वज़ारत सेहत कानून के मुताबिक गरीब आवाम को इलाज फराहम करने की अपनी आइनी ज़िम्मेदारी को पूरा करे और महकमे सेहत में करप्शन की आला सतही शफाफ तहकीकात को भी यकीनी बनाया जाए। करारदाद का अक्स आप LDN की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएँ। इलावा अज़ीं, मीरपुर ख़ास शहर के निजी मारिया मेडिकल अस्पताल में दौरान ऑपरेशन मरीज़ा की हलाकत के ख़िलाफ़ पंवर बिरादरी और शहर की समाजी तंजीमों और मुमताज़ शख्सियात का शदीद रद्द-ए-अमल। निजी अस्पताल सरकारी अस्पतालों की बद इंतज़ामी की पैदावार और सिंध हेल्थ केयर कमीशन की भत्ताखोरी का नतीजा है। एहतिजाजी रैली वाक़ये के ख़िलाफ़ स्टेशन चौक से मीरपुर ख़ास प्रेस क्लब तक निकाली गई। मुतासरीन का रद्द-ए-अमल मज़कूरा वीडियो में मुलाहिज़ा फरमाएँ। हिते माण्हू वञनि था प्राइवेट हॉस्पिटल में बेहतर इलाजी सहूलियतुं जे लाइ, पर मसइलो इहो थियो आहे त प्राइवेट सेंटर हींअर हिकिड़ी माफ़िया जी शिकिल इख्तियार करे चुका आहे। असांजो पेशेंट जेको पंहिंजे पेरनि ते हली आहे हिकिड़ी मामूली पिते जी ऑपरेशन हुई। मेडिकल हॉस्पिटल में को बि सहूलियतूं न आहिनि,
खास कर मारिया मेडिकल सेंटर जिते सिलेंडर की भी सहूलत ना है, सैकड़ा ढमलो है वो आज तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक अफवाद जिंदाबाद, करप्शन मुर्दाबाद, अवाम पाइंदाबाद।